Hello children, welcome back to our class. We have completed our first chapter. Next is chapter 2, parts of a computer. We all studied that computer is a smart machine that performs various tasks. It consists of different parts that work together. This is why a computer is called a computer system. Do you know that our body has different parts that together make it work? Just like the part of our body, computer also has different parts that make it work. A computer system works with the help of two basic parts, that is hardware and software. Hardware and software. Can you see a picture here? This picture represents the basic computer system. A computer system works with the help of two basic parts, hardware and software. Hardware means parts that we can see and touch. Hardware means the parts that we can see and touch. Software means a set of instructions. Software means a set of instructions. Today we are going to study about hardware. Can you see the parts of a computer that you can touch? Yes, the monitor, keyboard, mouse, CPU, etc. are examples for hardwares. These are items that you can actually touch or move from one desk or from one room to another. First, we will study the hardware part that we are using to enter input to a computer. That is keyboard. Keyboard. Keyboard is the most commonly used hardware part of a computer. A keyboard has a number of keys arranged in rows or blocks. The keyboard comprises of the following type of keys. Here the type of keys are here. They are alphanumeric keys, special keys, modifier keys, navigation keys and function keys. Which are they? Alphanumeric keys, special keys, modifier keys, navigation keys and function keys. When we press these keys, corresponding data are entered into computer. We can type any kind of data like numbers, alphabets and symbols. We will study it one by one. First one is alphanumeric keys. We use alphanumeric keys to type letters and numbers. These are alphabet keys. A keyboard has 26 alphabets, but these alphabets are not arranged in correct order. It is arranged in a jumbled manner. Then here is the number keys. There are 10 number keys from 0 to 9. 10 number keys from 0 to 9. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് കീസിനെ കുറിച്ചാണല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീസ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫാന്യൂമറിക് കീസ്, സെക്കൻഡ് വൺ സ്പെഷ്യൽ കീസ്, തേർഡ് വൺ modifier keys, then navigation keys, last one is function keys. കീബോർഡിലെ ഓരോ കീയിലും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്പർ കീയിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്പർ ആയിരിക്കും ഡേറ്റയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റേഴ്സ് കീയിലാണ് ഞെക്കുന്നത്, ആൽഫബറ്റ് കീയിലാണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കീസ് ഉപയോഗിച്ച്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫാന്യൂമറിക് കീസ് ആണ്. ആൽഫാന്യൂമറിക് കീസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലെറ്റേഴ്സിനെയും നമ്പേഴ്സിനെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആൽഫാന്യൂമറിക് കീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ആൽഫബറ്റ് കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കീബോർഡിലെ 26 ആൽഫബറ്റ് കീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ A to Z ഉള്ള 26 ആൽഫബറ്റ്സ്
നമുക്കിവിടെയുണ്ട്. ദെൻ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല ഈ ആൽഫബറ്റ് കീസ് കീബോർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജംബിൾഡ് മാനറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി, ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി, സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊരു ജംബിൾഡ് മാനറിലാണ്, ക്രമരഹിതമായിട്ടാണ് ആൽഫബറ്റ്സിനെ കീബോർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നമ്പർ കീസ്. നമ്പർ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബേസിക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള 0 to 9 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ കീസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Then second one is special keys. Specific tasks are performed using special keys. Backspace key, delete key, enter key, spacebar key, shift key, caps lock key, control key, symbol key. All these keys are special keys. In this, first one is backspace key. Backspace key erases the text before the cursor. It also erases the text selected by us. Type of keys second one ആണ് special keys എന്ന് പറയുന്നത്. Special keys ഏതൊക്കെയാണ്? backspace key, delete key, enter key, spacebar key, shift key, caps lock key, control key, symbol key. ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്സ്പേസ് കീ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്സ്പേസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കർസറിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബാക്സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ അതിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ ബാക്സ്പേസ് കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then second one is delete key. Delete key എന്താണ്? Delete key erases the text after the cursor. It also deletes or removes the selected text. കഴ്സറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴ്സറിന് ശേഷമുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ബാക്സ്പേസ് കീ പോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. The next one is enter key. It is used to type text from a new line. Enter key is also called return key. പുതിയൊരു ലൈനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് എൻ്റർ കീ. എൻ്റർ കീയെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കീ എന്നും പറയാം. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു വരുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്പേസ് ബാർ കീ. It is used to move the cursor ahead by one space. This gives space between two letters, numbers, or words. It is the longest key on the keyboard. It is the longest key on the keyboard. രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് നൽകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് ബാർ കീ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് കീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് സ്പേസ് ബാർ കീ. Then next is shift key. Shift key. Shift keys is used in combination with other keys to perform different functions. The shift key allows a user to type a single capital letter. For example, pressing and holding the shift key while pressing A generate a capital letter A. ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു കീസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ കീ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷിഫ്റ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ എന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഡിസബിൾ ആയിട്ടിരിക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷിഫ്റ്റ് കീയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഷിഫ്റ്റ് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് രണ്ട് കീയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then next is caps lock key. Caps lock is a toggle key on a computer keyboard that causes all letters typed to be in uppercase until disabled. Caps lock key
ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത് എനബിൾ ആക്കുമ്പോൾ, അതായത് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ എനബിൾ ആക്കുമ്പോൾ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീ ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Then next is control key. For a short form of control key, CTRL is given in keyboard. Control key is found on computer keyboards in the bottom left and right portion of the keyboard. They perform special operations on being pressed with other keys. മറ്റ് കീസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കീസ് ആണ് കൺട്രോൾ കീസ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി, കൺട്രോളിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി എന്ന കീയിലും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ കീസ്. വി യൂസ് സിമ്പിൾ കീസ് ടു ആഡ് punctuation marks and other symbols while typing. Here you can see the simple keys. Documents ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഡോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, പിന്നെ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന കീസ് ആണ് സിമ്പിൾ കീസ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ കീസ്. അപ്പോസ്ട്രോഫി, braces, brackets, comma, dash, exclamation, hyphen, parenthesis, question mark, quotation mark, period, slash, semicolon, colon. ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ്. പിന്നെ ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ, then greater than symbol. So these are the simple keys in keyboard. Then type of keys. Third type is modifier keys. The functions of other keys can be modified by using modifier keys. Means they are used in combination with other keys to change their output. ഓരോ കീസിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കീസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ചില ഫങ്ഷനും കൂടി ഈ കീസിന് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കീസാണ് modifier keys. So shift, control, alt, these three are modifier keys. Shift, control, alt, all these are modifier keys. Then fourth one is navigation keys. Fourth one is navigation keys. Navigation keys are used to move cursor around in a document to see or edit text in different directions on the screen. Page up, page down, home, end, and the arrow keys are examples for navigation keys. There are 4 arrow keys used to move the cursor in 4 directions. They are also called cursor control keys. So, ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴ്സറിനെ നമുക്ക് പല ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീസാണ് ഈ നാവിഗേഷൻ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആരോ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പ് ആരോ കീ ഉണ്ട്, ഡൗൺ ആരോ കീ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ആരോ കീ ഉണ്ട്. ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പേജിന്റെ മുകളിലുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പ് ആരോ കീ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കഴ്സറിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺ ആരോ കീ ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ ഉപയോഗിക്കാം. റൈറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആരോ കീ ഉപയോഗിക്കാം. Then fifth one is function keys. There are 12 function keys from F1 to F12. Each function key performs a special task. Each function key performs a special task. So F1, F2, F3, F12 അങ്ങനെ F12 വരെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കീക്കും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ F5 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ആണ് F5 എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. Then I hope you understood the portions that we have learned today. What we have learned?
we have learned the type of keys in keyboard. Which are they? Alphanumeric keys, special keys, modifier keys, navigation keys, and function keys. I hope you understood the topics that we have learned today. Next is your activity time. Your today's activity is that you have to read this chapter till where we discussed. Thank you. See you in the next class.